بینندگان عزیز سلام. برنامه اخباری آزادی است با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و من شعله گلخوجه همراهتان. حالا مرور میکنیم به سرخط موضوع برنامه امروز 18 اوت. کووید 19 سیمای پزشکان را در نزد جامعه دیگر کرد. طبیبان میگن در زمان پاندمی مردم به قدر آنها بیشتر رسید. جشن دکتری حسابی در کار بودن شاید معلوم نمیبود. امسال نسبتا مردم فهمیدن که دکتران خیلی یک قشر مهم جامعه هستند. تا آخر باید مبارزه برد. حامی حقوق مهاجران تاجیک میگوید امروز از اخراج 4 تاجیک از قلمرو روسیه جلوگیری نمود. و نزدیکان یک مادر جوان ففتیده انتظار کالبد شکافی شدن جسد او هستند تا سبب مرگش را معین کنند. وقتی فهمیدم با من پرکراتور رفتم. من گفتم خیلی و گفتم با هم آدم. ҳамасола 18 август дар тоҷикистон ҳамчун рӯзи пизишкон ва кормандони дигари соҳаи тиб таҷлил мешавад. субҳи имрӯз президенти тоҷикистон дар душанбе бо кормандони бахши тандурустӣ мулоқот кард ва аз ҷонбозиҳои онҳо дар замони пандемияи COVID-19 ситоиш намуд. эмомалӣ раҳмон гуфт табибон шабона рӯзӣ дар ҷои кори худ истода тамоми қувват, дониш ва таҷрибаашонро барои наҷоти ҳазорон нафар аз чангули марг сарф карданд. дар гузориши Амриддин Олимов мебинем ки имсол пизишкон иди касбиашонро дар чӣ шароите таҷлил намуданд. ин суфраи идонаи табибони беморхонаи Ибни Сино аст ки ба муносибати таҷлили иди касбиашон оростанд. ин хонро ба мисли 7 сину ҳафчини ҷашни наврӯз оростанд ва ба он 7 пи ном гузоштанд. доктор Алдубонии Сомӣ табиби эронӣ имсол идро бо ҳамкорони тоҷикаш ҷашн мегирад. شامل پزشک و پرستار و پنبه و پیمان که همون قسمنامه بغرات پزشکان هست و شاید پخته یا پنبه که شما گفتید، دارو و کتابایی که گذاشتیم اینجا 4 رشته اصلی پزشکی شامل طب داخلی، جراحی، کودکان و زنان. имсол иди табибон ба замоне рост омад ки аз эътирофи расмии мавҷудияти коронавируси нав дар тоҷикистон тақрибан 4 моҳ мегузарад ва дар ин марҳила пизишкон дар сафи пеши мубориза бо бемории ҳамагир ҳастанд. табибони тоҷик гуфтанд дар шароити пандемияи коронавирус ин навбат иди худро дар роҳияи дигар ҷашн гирифтанд. ҳозир дар ҳоли ҳозир ки вазъияти умуман пизишкӣ вазъияти эпидемиологӣ хеле вазъин аст. албатта ид ҳам як каме хусусиятҳои худашро дорад. чӣ хел ки мо мебинем аз сабаби он ки боз адади беморон зиёд шуда истодаанд, як каме нигаронии мо ҳам зиёд аст. аз ин сабаб ид як хусусияти худашро дорад. ҳарчанд интиқодҳо аз кори табибон ҳаст, вале дар чанд моҳи ахир аз табибони тоҷик ба унвони фариштаҳои наҷот аз худгузаштаҳо ва пешмаргҳои мубориза бо COVID-19 ситоиш мешавад. табибон ҳам мегӯянд мушкилиҳои сахти замони коронавирус симои онҳоро дар назди ҷомеа то ҷое тағйир додааст. қаблан шояд он қадар ҷашни духтурӣ ҳисоби дар кор будан шояд маълум намебуд. имсол нисбатан мардум фаҳмиданд ки духтурам خیلی یک قشر مهم جامعه هستند و خیلی دستگیریشان زیادتر نسبتاً بسیار مردم شناختند که بدون دکترای تاجیک هم نمیشه دست کار کردن. وزارت تندرستی تاجیکستان آمار پوره پزشکانی را که در زمان پاندمی جان خود را از دست دادن نشر نکرده است، اما در شبکه‌های اجتماعی مرگ طبیبان بر اثر بیماری کووید-19 بارها صدا داده است. дирӯз додгоҳи вилояти Москав ба баррасии якбора 4 парвандаи муҳоҷири тоҷик пардохт. ба зодагони тоҷикистон ҷарима ва ихроҷ аз Русия таҳдид мекард. ин дар ҳолест ки Бахтовар Ҷумаев ҳомии ҳуқуқи ин муҳоҷирон мегӯяд онҳо қонунӣ дар он кишвар кору зиндагӣ доштанд. қаблан вазорати умури дохилии Русия гуфта буд дар замони пандемияи коронавирус шаҳрвандони хориҷиро ихроҷ ва ё санадҳои онҳоро бекор намекунанд. имтиёзе ки аз сӯи пулиси рус ва додгоҳҳо сарфи назар мешавад. бо ин ҳам Бахтиёр Ҷумаев тавонист аз ихроҷи ин 4 муҳоҷир ҷилавгирӣ кунад. айни замон дар назди суди вилояти Москав қарор дорам. имрӯз аллакай 4-ум ихроҷи шаҳрванди Тоҷикистон бекор карда шуд, новобаста аз он ки тибқи фармони раиси ҷумҳур Владимир Путин набояд ки то 15 сентябри соли ҷорӣ
مهاجران اخراج کرده شوند، لیکن در بعضی شهرک‌ها و نواحی مسکو آن را نادیده می‌گیرند و آنها را پروتکل کرده به سود می‌سپارند و سود اول باشد آنها را اخراج می‌کند. این را همه میتوان بیکار گرداند تنها در سودهای بالایی، لیکن آنها خوبتر و بهتر می‌دانند که مهاجران اکثر از پسی حمایه حقوق‌های خود نمی‌شوند. روسیه макони муҳими кору даромади шаҳрвандони тоҷикистон аст. дар пай паҳн коронавирус ва ҷорӣ шудани муқаррароти карантинӣ ҳазорҳо тоҷикон дар ин кишвар мисли дигар аъзои ҷомеа дар инзиво қарор гирифтанд. бисёр корхонаҳо бекор монда, муҳоҷирон ҳам аз даромад маҳрум шуданд. бахтовар ҷумаев мегӯяд ҳоло низ теъдоде аз муҳоҷирони тоҷик ки сари вақт имкони дуруст кардани ҳуҷҷатҳояшонро надоштанд кор кардан наметавонанд. бинобар ин оилаҳои дастнигари кӯмак кам нестанд. кӯмакҳои мо ба шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон каму беш ҳам бошад давом дорад, танҳо бо озуқаворӣ ва бо он касоне ки дар ҳақиқат эҳтиёҷманд ҳастанд. мисоли оддӣ ба пиронсолон, ба занҳои ҳомила, ба занҳое ки бо кӯдакҳояшон бекор монданд, ба онҳо кӯмак расонида мешавад. муҳоҷирони тоҷик ҳарчанд бидуни виза ҳақ доранд ба русия бираванд, чун тоҷикистон узви иттиҳоди иқтисодии Евросиё нест, барои фаъолият дар русия бояд патент бигиранд ва ҳар моҳ молиёт пардозанд. мақомоти рус мегӯянд ҳукумати кишвар имкони дароз кардани моҳлати лағви патентро ки то 15 сентябр пешбинӣ шудааст баррасӣ хоҳад кард. имрӯз дар арафаи таҷлили 101-солагии истиқлоли Афғонистон шаҳри Кобул мавриди ҳамлаи мушакӣ қарор гирифт. вазорати умури дохилии Афғонистон мегӯяд мушакҳо аз болои 2 мошин аз самти шарқ ва шимоли пойтахти Афғонистон партоб шуда буданд. гуфта мешавад ки беш аз 10 мушак партоб шуда, камаш 10 кас ҷароҳат бардоштанд. ба қавли اینجا خانه خورده مردم بیچاره چی کنم از جمعیت همین میخوایم یک مسلمان وضعیت چی کنه باید امنیت گرفته شود. ба қавли хабарнигори Reuters мушакҳо дар наздикиҳои сафоратҳо ва намояндагиҳои дипломатӣ ба замин бархӯрданд. дар пайи ҳамла ягон гурӯҳ масъулияти онро бар дӯш нагирифт. сухангӯи Толибон Забиҳулло Муҷоҳид гуфтааст ки дар бораи ҳамла хабар надорад. дар гузашта созмонҳои ҳампаймони гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ ҷашни рӯзи истиқлоли Афғонистонро бо мушакборон халалдор карда буданд. хабаргузории расмии Сана дар Сурия гуфт дар як ҳамлаи ҳавоии нирӯҳои амрикоӣ ба постгоҳе дар вилояти Ҳасака як сарбози Сурия кушта ва 2 тани дигар маҷрӯҳ шуданд. эътилофи байналмилалӣ ба раҳбари Амрико хабари ҳамлаҳои ҳавоиро рад кард. ҷузъиёт дар гузориши Кайомарзиятто. хабаргузории давлатии Сурия мегӯяд ки نیروهای آمریکایی به یک پاسگاه ارتشی این کشور در یکی از دهه‌ها در ولایت حسکه حمله‌های هوایی انجام دادند. به اطلاع رسانه حمله‌ها بعد از آن صورت گرفته است که گویا نظامیان سوریه به پترول آمریکایی اجازت ندادند از گذرگاه عبور کند. گذرگاه زیر نظارت ارتشی سوریه در نزدیکی شهر الکمیشلی متعلق به کردها جایگیر است. اما جانب دیگر فرضیه خود را پیش می‌آورد. ستاد عملیات مشترک عزم ناشکستنی در عراق و سوریه ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا میگوید نظامیان آنها و نیروهای کرد برای محافظت از خود آتش جوابی کشادند. در اظهارات ستاد گفته شده است که پترول آمریکایی آرامانه گذرگاه را عبور میکرد و ناگهان مورد حمله قرار گرفت. نمایندگان ائتلاف بین المللی آسیب ندیدند و به پایگاه برگشتند و تحقیق حادثه ادامه دارد. در همین حال به اطلاع رسانه‌های دولتی سوریه بعد از این حادثه 2 چرخبال آمریکایی به گذرگاه زیر نظارت ارتش سوریه حمله کردند. آنها ادعا دارند که در این حادثه 1 سرباز و 2 نفر دیگر مجروح شدند. نیروهای ائتلاف حمله‌های هوایی را رد می‌کنند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. پیوندان زنی که یک ماه پیش هنگام تولد در زایشگاه نویه فیض‌آباد وفتید انتظاری درخواست دادستانی هستند تا جسد را کلبه شکافی کرده سبب مرگ او را معین کنند. خانواده زن میگویند تنها در این حالت میتوانند به مرگ طبیعی دخترشان با طفل بطنش باور نمایند. پیوندان درباره مرگ او پزشکان را عیبدار میدونند، اما دکتر نوبتدار میگوید برای نجات مادر و کودک تمام کوشش را به خرج دادند. سربیناز روح‌الله و افسانه اکابر شویوه از پی تحقیق این قضیه بودند. سیاد شوهر فریده با گذشت یک ماه از مرگ مرموز همسر آبستنش به خود نآمده است. اما اکنون تربیت 3 فرزند به تنهایی به دوشش افتاده است و بعضاً به پرسش‌های کودکانش درباره کجا بودن مادر پاسخی داده نمی‌تواند. فریده شریپووا ساکن 30 ساله این ناحیه یک ماه پیش پس از 1 ساعتی رفتن به زایشگاه فوتید. طبیبان گفتند او بیماری وسیع شدن رگ‌های پای داشت و این می‌تواند به دل تاثیر گذارد. اما پیوندانش به این راضی نیستند و میگویند پزشکان به او دارویی دادند که به حمل زودتر مساعدت میکند. باید در اصل هر یک آدم مثال معامله همه شوی کنم به داروخط تیار بود. معلوم بود که وای یک بار این نظری اپتیک گذشتگی بود، برای که پلس کدگی بود، مینوس کدگی بود. والدان فریده در مرگ او و طفل بطنش دختران نوبتدار را مقصر می‌دانند که بدون هیچ تشخیص و بیماری جدی به او دارو ریختند. اما پزشک نوبتدار شرقیه میرزایووا در یک صحبت کوتاه حضوری گفت در این باره زمانی صحبت می‌کند که جسد کلبه شکافی شده سبب مرگ معلوم شود. حالا این خانواده انتظار درخواست دادستانی هستند تا جسد را کلبه شکافی کرده سبب مرگ او را معین کنند. ما راستیگه اول نفهمیدیم که ای چی مردگی ما خیالیم که تولد کردن نتونست مردگی. بعد یا گفتن که ای دستاش خون رفته است، ای دهه بینی خون رفته است، ای تمام تولد کردگی نیست، ای کپل موندگی ایده. این بعد ما فهمیدیم که بعد فهمیدم با من پروکراتور رفتم. من گفتم خیلی و گفتم با هم آدم. این معلومه که یک آدمی نیست که دریا عرض کردگی پروکراتور. پدر فریده میگوید این تلاش‌هایش به آن خاطر است که چون این حادثه ها به خانواده‌های دیگر رخ ندهند. حالا ما در نزد تولدخانه مرکزی ناحیه فیض‌آباد قرار داریم. عیناً در تولدخانه‌ای که یک ماه پیش زن با نام فریده شریپووا در همین تولدخانه هنگام زایش هم خودش وفتید و هم طفل بطنش. ولی در صحبت با ما کسی از رهبران این تولدخانه حاضر نشد صحبت کند و حادثه را شرح دهد. در پی مرگ این زن حامله دو پزشک مرکزی سلامتی ناحیه نیز در راستای برکنار شدن از وظیفه قرار دارند. به گفته خود این طبیبان معاون وزیر تندرستی یکی را با بهانه انجام مهلت کار در وظیفه رهبر مرکز مادر و کودک و دومی را برای غیر اختصاص کار کردنش به حیث معاون در این اداره شفاهی از کار رانده است. دست برای پیش کردم گفتم معلمه جان ببخشید من وظیفه را نخریدم، پول ندادم نخریدم، مرا کلکتیوم اتفاق کسب مرا انتخاب نمودن که تا زنای حامله بی صاحب نمانند. طبیبان هنوز فرمانی از کار رفتن را در دست نگرفتند. وزارت تندرستی تاجیکستان با گذشت 5 روز از ارسال نامه رسمی به سؤالهای رادیوی آزادی در رابطه با این حادثه پاسخ نداده است. بنا به آمار سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان از میان هر 100,000 مادر هنگام تولد 24 نفر وفات می‌کنند. و کمیته دولتی ملی توجیکستان یک کارمند آژانسی ضد فساد را بازداشت کرده است. خبرگزاری دولتی خاور می‌نویسد پالکوونیک جونیبек محمدزода روز 17 август هنگام گرفتن پاره به مقدار کلان دستگیر شده است. بر پایه این گزارش جونیبек محمدزода 48 ساله ساکن شهر دوشنبه بوده، همچون متخصص پیشبری ریاستی نظارت سوبیکت‌های خوجگیداری، سرمایه‌گذاری و قرض‌های دولتی آژانسی ضد فساد کار می‌کرده است. هرچند خبر میگوید که این فرد هنگام گرفتن پاره به مقدار مخصوصاً کلان دستگیر گردید، اما مبلغ دقیق آن را آشکار نکرده است. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتوانید بخونید و بینندگان عزیز نوارهای روز چون همیشه در صفحه آزادی ویدیو در کانال یوتیوب گذاشته می شود. یادتان نرود فردا صبح بر وقت در نوید بامدادی همه شما را با خبرهای تازه منتظرم. تا اون دم خود را احتیاط کنید.